नमस्ते, शलोम। हिंदी के प्रावीण छात्रों और सभी हिंदी प्रेमियों के लिए हमारा नया पाठ शुरू हो रहा है। आज हम 5 समाचार सुनेंगे, अनुवाद करेंगे। 2 समाचार अखबार दैनिक भास्कर से पढ़कर अनुवाद करेंगे और 2 वीडियो समाचार हैं, वो भी दैनिक भास्कर के साइट से और जी टीवी से। तो शुरू करते हैं। ये दैनिक भास्कर का समाचार है और पहला समाचार वो भी मौसम के बारे में। दिल्ली पहुंचा मानसून, 5 दिन लेट। Amamar בצורה יותר נוחה לקריאה ולתרגום, יחד עם התרגום שלי. दिल्ली पहुंचा मानसून। मानसून זה מונסון, מונסון זה שהגיע לדלהי. दिल्ली पहुंचा. אין צורך עם הפועל פहुנצ'נה להשתמש במילות יחס. לדלהי. दिल्ली पहुंचा. दिल्ली गया, הלך לדלהי, הגיע לדלהי. दिल्ली पहुंचा. विश्वविद्यालय पहुंचा, घर पहुंचा, बाजार पहुंचा। 5 दिन लेट, मिलांगलित लेट, 5 दिन की देरी से। באיחור של 5 ימים। मानसून ने गुरुवार को दिल्ली और राजस्थान में भी दस्तक दे दी। गुरुवार יום חמישי, गुरुवार או बृहस्पतिवार יום חמישי, עם ימי השבוע משתמשים במילת היחס כה, ב. गुरुवार को זה ביום חמישי. मानसून מה עשה? המנסון דסטק दे दी. דסטק זה דפיקה, דפיקה בדלת. דסטק दे दी, דסטק देना, לדפוק בדלת. אז לאט, כלומר הוא הגיע. לאן? לדלהי ולראג'סטן. כלומר ביקש להיכנס. הגיע עד दिल्ली व राजस्थान। अब मानसून देश के सभी राज्यों तक पहुंच गया। עכשיו मानसून पहुंच गया, הגיע. פועל אינטנסיבי אומר שפעולה חד פעמית ספציפית הגיעה לסופה. הגיע. עכשיו זה שם. הגיע עד לכל המחוזות של המדינה. מדינות של המדינה. मानसून ने 4 जून को केरल में दस्तक दी थी. मानसून כבר ביקש להיכנס, דסטק די थी ב-4 ביוני. ביקש להיכנס לקרלה. אז הוא נכנס לקרלה ב-4 ביוני, לכן זה DT, זה כבר מזמן, לפני חודש. दिल्ली में मानसून के दस्तक देने की सामान्य तारीख 27 जून है. तारीख זה तारीख, התאריך הרגיל, सामान्य, רגיל, सामान्य तारीख दस्तक देने की, להגעה, לדפיקת בדלת של मानसून ודלהי הוא 27 ביוני. תאריך רגיל להגעת मानसून. यानी
यानी मानसून 5 दिन की देरी से दिल्ली पहुंची. כלומר, מנסון הגיע לדלהי באיחור של 5 ימים. 5 दिन लेट और 5 दिन की देरी से. देरी, איחור. देर, מאוחר. ज़मान. लेकिन दिल्ली में बारिश नहीं हुई. אבל בדלהי לא ירד גשם. बारिश होती है, יורד גשם. אז משתמשים בפועל הונה עם बारिश. बारिश हो रही है, יורד גשם עכשיו. बारिश होगी, ירד גשם. बारिश हुई, यरद गेशम. उत्तराखंड में लगातार मूसलधार बारिश हो रही है. बारिश हो रही है, योरेद गेशम अक्षाव कैत. उत्तराखंड ऐसे गेशम, गेशम कवेद, मूसलधार, שוטף, גשם שוטף, גשם כבד, लगातार, ברצף, ללא הפסקה. उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बिगड़े मौसम के चलते आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा रोक दी गई है. उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, क्षेत्र אזור, באזורים של הרים גבוהים בהימאליה, बिगड़े मौसम के चलते לאור, בשל, מזג אוויר, बिगड़ा, מתדרדר, מקולקל. मौसम के चलते, בגלל מזג אוויר הגרוע באזורים של הימאליה הגבוהים. आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा रोक दी गई. אז מסע לאום पर्वत ולעדי קילש, אלה שני הרים גבוהים בשטח של הודו. יש לנו קילש העיקרי בשטח של סין, בטיבט הכבוש על ידי סין, ויש עדי קילש או קילש קטן, הוא נמצא בשטח של הודו, ואום פרוות. אז המסע לאום פרוות ועדי קילש נעצר. רוק די גאי है. רוקנה, לעצור. רוק די גאי. זה המזג האוויר בצפון. ועכשיו, גם בצפון יש לנו אמרנת יתרה. עלייה לרגל לאמרנת. מסע לאמרנת. אמרנת זה גם מקום שבו יש יש מערה, בתוכה יש שיבלינג טבעי, עשוי משלג. आज से अगले 57 दिन ग्रेटर हिमालय की ऊंची वादियों में बाबा बर्फानी के जयकारे गूंजेंगे. आज से מהיום, החל מהיום, אגלה זה הבא, 57 दिन במשך 57 ימים הבאים, ग्रेटर हिमालय की ऊंची वादियों में בעמקים הגבוהים,
ऊंची वादियों, वादी एमिक, ऊंची वादियों में, בעמקים גבוהים של הרי ההימאליה הגדולים. גרייטר הימאלי או מהן הימאלי זה רכס הרים הכי גבוהים בהימאלי, כולל גם צ'מלונגמה, האברסט. אז בעמקים הכי גבוהים של הימאלי יהדהדו, יישמעו, גונג'נה, להישמע, ג'ייקארה, קריאות הילול לבאבא ברפני. באבא ברפני זה כינוי של שיבה. ברפני מהמילה ברף, שלג, שלגי. באבא זה סבא, אדון, אבא, באבא ברפני. ככה פונים לשיבה בהרי הימאליה. अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है. אז מסע לאמרנאת, עלייה לרגל לאמרנאת, ממשיכה. 28 अगस्त तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 3888 मीटर पर स्थित पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग के दर्शन कर सकेंगे. עד 28 באוגוסט יותר מ-400,000, 4,100,000, יותר מ-400,000 חסידים, श्रद्धालु, द्विकीम, दर्शन कर सकेंगे. הולכים לסוף, מחפשים את הנשוא, הפועל, הם יוכלו לראות, או אפשר לתרגם כלבקר, כדרשן קרנה זה להתייצב מול האל. शिवलिंग के दर्शन, הם יתייצבו מול शिवलिंग הבנוי प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक טבעי, रूप से בצורה, באופן טבעי, בנוי באופן טבעי, במערה קדושה, המצוי, הנמצא, הממוקם בגובה של 3,888 מטר. श्रद्धालुओं का उत्साह और सुरक्षा इंतजाम दोनों पिछले साल से ज्यादा हैं. उत्साह, התלהבות, सुरक्षा, इंतजाम. सुरक्षा זה ביטחון, בטיחות, הבטחה. इंतजाम זה סידורים, סידורי הבטחה. דונו, שניהם, זה גם התלהבות של המאמינים וגם סידורי הבטחה, הם יותר גדולים בהשוואה לשנה קודמת. पिछले साल से ज्यादा है, יותר מהשנה שעברה. हालांकि मौसम का मिजाज ठीक नहीं है. मिजाज זה מצב הרוח או מצב הבריאות. हालांकि למרות ש מצב רוח של מזג האוויר,
לא כל כך טוב. אז מזג אוויר לא כל כך נוח. 2 दिन में बालटाल बेस कैंप से गुफा तक रुक रुक कर बारिश हो रही है. बारिश हो रही है. יורד גשם במשך יומיים. רוק רוק קר לסירוגין עם עצירות, עוצר ויורד, עוצר ויורד, רוק רוק קר, עצרה חוזרת. ממחנה הבסיס בבלטל עד המערה, गुफा तक, गुफा म्यारा. मौसम विभाग ने शुरू में मेटेओरोलॉजी माहौसा आशंका जताई है. जताना लेहबिया, बिया आशंका, खशाश, खशाश लमा ले गशम कवेद. रूट पर बमसलूल, दोनों रूट पर बिशने मसलूलीम 6 जुलाई तक עד 6 ביולי שימשיך גשם במסלול, בשני המסלולים. पहले जब भी बारिश हुई यात्रा रोकनी पड़ी क्योंकि बालटाल रूट पर बरारी से रेल पथरी तक भूस्खलन जोन है. קודם, בפעמים הקודמות, ג'ב זה כאשר, אבל יחד עם בי זה כל פעם כאשר. ג'ב בי. כל פעם כאשר היה ירד גשם, יתרה רוקני פרי. נאלצו לעצור את המסע, את ההתקדמות. क्योंकि बालटाल रूट पर बमसलूल शल बालटाल बरारी से रेल पथरी तक मी बरारी आद रेल पथरी भूस्खलन जोन है. इजोर साखफ. भू से भूमि, अदमा. סקלן, נפילה, נפילה של האדמה, ירידה של האדמה. אוקיי, זה החדשה על אמרנת יתרה. עכשיו אנחנו נשמע סמצ'ר מזי טיווי. खबर यह है कि दरगाहों से भी गबन के मामले सामने आ रहे हैं. अजमेर की विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, वहां ठेके के नाम पर लाखों रुपए की हेराफेरी का बड़ा खुलासा हुआ है. आरोप है कि दरगाह की अंजुमन संस्था के पूर्व सचिव और ठेकेदार ने मिलकर 20 लाख रुपए का गबन कर लिया. मामला सामने आने के बाद दरगाह थाना पुलिस से मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है. באחד השיעורים הקודמים אני סיפרתי לכם, הבאתי ידיעה על כך שהייתה גניבה של תרומות במקדש של רמה באיודיה. וידיעה דומה קיבלנו גם ממקדש מוסלמי, מדרגה. זה לא ממש מקדש, אבל מקום קדוש. מה זה דרגה? זה מקום קדוש
मुस्लिमी सूफी ओ शाम से केवर शेल कदोश सूफी। खबर यह है कि दरगाहों से भी गबन के मामले सामने आ रहे हैं। मामला मासे मिक्रे सामने आ रहे हैं। लेओफिया मूल मिमूल מתגלים. אז מדווחים שמקרים של מעילה, גבן כמעמלה, מקרים של מעילה. דרגהון से भी, גם ממקומות עלייה לרגל המוסלמים סופים. आ रहे हैं מגיעים खदशोत। अजमेर के विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, वहाँ ठेके के नाम पर लाखों रुपए की हेरा फेरी का बड़ा खुलासा हुआ है। אג'מיר זה שם של עיר, אג'מיר, ששם נמצא דרגה, מקום עלייה לרגל, סופי, קבר של סופי קדוש, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, विश्व प्रसिद्ध, मफुरसाम बखोल उलम, जो आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, शहीनो मकोम मरकाज गदोल शेल एमुना, वहाँ आस्था से एमुना, वहाँ ठेके के नाम पर लाखों रुपए की हेरा फेरी का बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा से खसीफा, बड़ा खुलासा हुआ है। हेरा फेरी गम गनीवा इसेदर, रुपए की लाखों रुपए की हेरा फेरी, इसेदर गनीवा शेल मिलियोनिम, शबरी मिलियोनिम, लाखों, हरबे मौत एलिफ, लाखों रुपए की हेरा फेरी का बड़ा खुलासा हुआ है। ठेकी के नाम पर, ठेका זה חוזה בנייה, אז בתירוץ בשם של חוזי בנייה גנבו מיליונים של רופי. आरोप है, अश्मा, आरोप है तो अनीम में यश अश्मा मितलीम अश्मा शे के दरगाह की अंजुमान संस्था के पूर्व सचिव और ठेकेदार ने मिलकर 20 लाख रुपए का गबन कर लिया। दरगाह की अंजुमान संस्था, वैसे अंजुमान व संस्था मिलिम यर्तफोत जे इरगुन शेल आ दरगाह, पूर्व सचिव जे मज़कीर पूर्व लिशावार शेल इरगुन हा दरगाह वे ठेकेदार वे कबलान मिलकर बेयाखद माहे मसो में इलू याखद 2 मिलियन रुपया, 20 लाख रुपए का गबन कर लिया। मामला सामने आने के बाद
दरगाह थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। लखर्श आइनियान निखसाफ मामला आइनियान मिक्रे सामने आना गया मुलैनु निखसाफ खरीश निखसाफ आइनियान दरगाह थाना पुलिस ने तखनात मिश्तरा बेदरगाह थाना तखनात मिश्तरा मुकदमा दर्ज कर लिया है। रश्मा तलुना בעצם मुकदमा दर्ज करना से लिफ्तोख तीक प्लीली पतखा तीक प्लीली और जांच भी शुरू कर दी है। जांच बदिका तहकीर खकीरा החלו ופתחו בחקירה. אוקיי, מה עוד מספרים לנו ב-ZTV? בואו נשמע. कायर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका खामियाजा अब आपको बता दें कि पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान ने अपना बदला लेने के लिए चुन चुन कर पाकिस्तान के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। भीषण बमबारी से पाकिस्तान के कई इलाके इस वक्त दहल रहे हैं। कई सैनिकों के चीथड़े उड़ा दिए गए हैं, ये दावा इस वक्त सामने आया है। कई चौकियों को यहां पर उड़ा दिया गया है। कुछ ही घंटों के भीतर अफगानिस्तान ने आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी भयानक तबाही मचाई है जिससे देखकर 25 करोड़ पाकिस्तानियों की रूह इस वक्त कांप गई है। עכשיו מדובר בהתנגשות בין פקיסטן לאפגניסטן. יש מתיחות גבוהה בין שתי מדינות, ומדי פעם הם גם תוקפים אחד את השני. אז कायर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका खमियाजा अब आपको बता दें पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है इस वक्त. कायर से पखदान, कायर पाकिस्तान ने, पाकिस्तान हा पखदनीत गलती कर दी, बड़ी गलती कर दी. गलती से ताउत, אז עשתה טעות חמורה, טעות גדולה מאוד. איך? בכך שעשתה, היא תקפה את אפגניסטן. हमला करके, हमला זה התקפה, हमला करना לתקוף. עשתה, תקפה את אפגניסטן ובכך עשתה טעות חמורה, जिसका खमियाजा, खमियाजा या खमियाजा זה זה לשאת בתוצאות. खमियाजा भुगतना, खमियाजा भुगतना, जिसका खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है. השלכה, חמיאזה, תוצאה, שהתוצאה שלה, של ההתקפה הזאת, צריכה לשאת כל המדינה. इस वक्त, עכשיו. अब आपको बता दें, אפשר לומר, כאילו, אנחנו נגיד לכם, אפשר לומר. अफगानिस्तान ने अपना बदला लेने के लिए चुन चुन कर
पाकिस्तान के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। अफगानिस्तान बिशविल लिनकोम अल-अतकफा लिनकोम अल-अत्समा शुरू कर दिए। हितखीला अतकफोत ताबड़तोड़ तो अतकफोत मुख्तसोत ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। अल ठिकाना मतरा ठिकाना मतरा अल मतरो अदकामा मतरोत पाकिस्तानियोत चुन चुन कर अखत खरिशनिया चुन चुन कर פתחה בסדרה של התקפות, כלומר התקפות אחת אחרי שנייה. צ'ונה זה לבחור, היא בוחרת מטרה אחת, אחר כך בוחרת מתנה אחרת, ועוד מטרה ועוד מטרה, אז צ'ון צ'ונקר, אחת אחרי שנייה. भीषण बमबारी से पाकिस्तान के कई इलाके इस वक्त दहल रहे हैं। दहलना दहल रहे हैं रोअदीम עכשיו כעת כמה אזורים של פקיסטן רועדים מהבמברי הפצצה מהפצצה נוראית בהישן חזקה הפצצות כבדות भीषण बमबारी से कई सैनिकों के चिथड़े उड़ा दिए गए हैं। רסיסים של מספר חיילים עפים באוויר, उड़ा दिए गए हैं। חיילים רבים פוצצו לרסיסים। ये दावा इस वक्त सामने आया है। तानाज़ो निखसेफा सामने आया हुफिया कैद ये दावा ताना कई चौकियों को यहाँ पर उड़ा दिया गया। चौकी मुत्साव कई चौकियों को कामा मुत्सवीम पुत्सित्सु लिहाइफ उड़ाना उड़ना लाउफ उड़ाना लिहाइफ और लिफुत्सेट्स। कुछ ही घंटों के भीतर अफगानिस्तान ने आपको बता दें पाकिस्तान के अंदर ऐसी भयानक तबाही मचाई है जिसे देखकर 25 करोड़ पाकिस्तानियों की रूह इस वक्त कांप गई। אפשר לומר, आपको बता दें, ये מוסיפה כל הזמן את המשפט, आपको बता दें, अब आपको बता दें, אפשר לומר, कुछ ही घंटों के भीतर, בתוך כמה, कुछ ही כמה שעות, תוך שעות ספורות, אפשר להגיד, पाकिस्तान के अंदर בתוך पाकिस्तान ऐसी भयानक तबाही मचाई है। अफगानिस्तान ज़रआ हेरस तबाही हेरस मचाना זה במקום करना तबाही की אבל אם תבאהי הפועל מצ'אנה הוא יותר חזק תבאהי מצ'אי היא זרעה הרס, עשתה הרס, הרס נוראי. כזה הרס נוראי जिसे देखकर לאחר
רואים אותו, ראו אותו, נרעדו נשמותיהם, רוח, נשמה. कांप गई, कांपना לרעוד, कांप गई रूह, הנשמה של פקיסטנים, של 25 קרור, 250 מיליון פקיסטנים. כל הפקיסטנים רעדו. אוקיי. ועכשיו אנחנו מגיעים לידיעה הסופית, האחרונה, על הפגישה של מודי עם ראש ממשלת יפן. अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है। इससे पहले नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने ताकाइची को अपनी छोटी बहन बताया। योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, तो मोदी ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि अभी अभी हमने हरियाणा के करखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। अभी अभी से आता हमने उद्घाटन किया। अनाख्नु खनाख्नु, उद्घाटन खनुका, उद्घाटन करना, לעשות חנוכה של प्लांट, של מפעל, नए प्लांट का מפעל חדש. मारुति सुजुकी זה דגם של רכב משותף הודי יפני, मारुति सुजुकी के नए प्लांट का। खरखोदा ये शम शल ईर बे हरियाणा के खरखोदा में। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं। משתמש במילה קארס באנגלית, בלשון רבים של אנגלית. 2/3 של מכוניות סוזוקי בכל העולם, पूरे विश्व में, נבנים בהודו, מיוצרים 2/3 ממכוניות סוזוקי ברחבי העולם מיוצרות בהודו, और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रहे हैं। एक्सपोर्ट होना זה מיועצות ליותר מ100 מדינות। इससे पहले नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। אז קודם לכן, נאי दिल्ली के हैदराबाद हाउस में, זה שם של בניין, हैदराबाद हाउस, כנראה זה של משרד החוץ, בדלי, बैठक, התקיימה ישיבה, פגישה, דו צדדית, בין שני המנהיגים, נטע, דוויפקשיה, דווי זה 2, פקש זה צד,
דו-צדדי. बैठक ישיבה. बैठक יש לנו גם סלון, אבל זה לא היה סלון, זה הייתה ישיבה. बैठक के बाद, אחרי הישיבה, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में במסיבת העיתונאים המשותפת, संयुक्त, משותף. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने तकाईची को अपनी छोटी बहन बताया. मोदी קרא לתקאיצ'י, לראש ממשלת יפן תקאיצ'י, אחות הקטנה שלי. अपनी छोटी बहन बताया. योर एक्सलेंसी और मोरी छोटी बहन प्रधानमंत्री तकाईची जी, הוד בעלתך ואחותי הקטנה, ראש הממשלה תקאיצ'י. זה מצד אחד אומר על יחסים מאוד קרובים, לבביים ביניהם, ויחד עם זאת מודי רוצה להראות שעכשיו יפן מבחינה כלכלית וחשיבות היא ירדה קצת והפכה לאחות הקטנה של הודו. טוב, להיום זה הכל. מקווה להיפגש איתכם בעוד מספר ימים. तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे.